Hello, my dear students. This is Vijay Shekhar Nayaka JR, Assistant Professor, Vijayanagara Shri Krishna Devaraya University, Ballari. Friends, today we will discuss the session 31 in the business law. In this session, I will explain you about meaning and definitions of a minor. In the previous session, we discussed about the essential capacity of a parties. Essential capacity of a parties to a contract is depend upon the three main aspects as we were discussed in the previous session. First one is age of majority, second one is sound mind, and third one is not disqualified from any law. ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅವರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅವರು ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರಬಾರದು. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The objective of this session is to make very clear about the concept of meaning and definitions of a minor. By the end of this session, you will understand meaning and definitions of a minor. You will all know that parties who are entering into a contract must have the capacity and must be competent to make a contracts. Otherwise, such contracts are becomes an void contracts. As per the section 11 of the Indian Contract Act 1872, capacity of a parties to a contract is depend upon the three important aspects. First one is that attaining the age of the majority. Second one is the being a sound mind, and third one is not disqualified from entering into a contract by any law that he is subject to. As per the first aspect, the person who entering into a contract must have majority of the age. In India, a person who will attain the majority after the completing of 18 years. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು 18 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. Who is a minor? Minor is a person who is not a major. The persons who are not a majors, they are called as a minors. It means the person who is not attained the age of the 18 years. The persons who are below the age of the 18 years are considered as an minors. According to Section 3 of the Indian Majority Act 1875, a person who is living in India who has not completed the age of 18 years is considered as an minor. So the person who is below the age of the 18 years is considered as an minors in India. ಯಾರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. As per the section 3 of the Indian Majority Act 1875, person who is domiciled in India, the person who is living in India, who has not completed the age of 18 years is considered as a minor. Person becomes a major after completing the age of 21 years in a certain cases, in the following two cases. First one is where a guardian of a minor person or property has been appointed under the Guardians and Wards Act 1890. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು 18 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ವಯಸ್ಸಿರೋನ್ನ ನಾವು ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಯಾರು ಮೈನರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1819 ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 21 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ವೇರ್ ದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಕೋರ್ಟ್ನ ಪರಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೈನರ್ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ಸ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳೇನಾದರೂ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೇಜರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Section 11 of the Indian Contract Act 1872, it is provides that the age of the majority of a person is to be decided according to the law which he is subject. That is, it is that majority of a person decided by court of law of domicile. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈನರ ಅಥವಾ ಮೇಜರ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈನರ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್
is considered to decide the age of the majority. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಮೈನರ್ಸ್? ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ಮೈನರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ minors has the immature mind. They don't have the proper thinking capacity, they don't have the proper understanding ability. So there is more chances the minors can be exploited and put them into a loss. Therefore we need to protect the minors interest. ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೈನರ್ಸನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ದ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ and against the possible improper designs of those of more experienced people. The law protects that if any minor he commits any mistakes due to his inexperience, it is not considered against the possible improper designs of those more experienced people. ಯಾರು ಮೈನರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸೇನಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ in order to achieve the above objective, the law should not cause unnecessary hardship to a person who deals with a minor. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ minor's interest. Then what will happen if any contracts made with minors? Status of contracts made with minors. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಜರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈನರ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಗ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872, an agreement becomes a contract when it is made by the persons who are competent. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ if any contract which made with minors is considered as void ab initio, so such contracts are considered as void from the initial stage itself. So as per the Indian Contract Act, if any minors contracts, they are considered as void contracts or a void
agreements. They are not accepted and they are not valid as per the Indian Contract Act. Come to the restitution. What is a restitution? Is it a return or a compensation for void agreements? If any agreements which establish wrongly, which agreements which are not legally accepted, in such cases the other party can have the right to claim the compensation from the party. Return or a compensation, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೈನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ and there is a no restitution in the certain cases. As per the section 64 and 65 of the Indian Contract Act, in some cases there is no restitution. For example, if the minor take a loan by misguiding his age, or a minor misrepresenting his age, he borrowed some money from any major person. In such cases, that major person, he don't have any right to restitute from such minor person.